बंधन पाग सिमरो अंगद दुख अमर दास गुर जी हृदय श्री गुरु रामदास गुर अर्जन विघ्नन श्री हरि गोविंद शुभ समत श्री हरि राय नमोकार श्री हरि कृष्ण तेग बहादुर श्री ब्रह्मा श्री गुरु गोविंद सिंह करो तरा तर जी पुन अंदों जिसमें अमृत ज्ञान है मानक श्री गुरु ग्रंथ साहिब बंदों एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद वाहिगुरु जी की विघ्न विनाश वाहिगुरु जी की विघ्न वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सवारी साध संगत आप माई भाई तनता दे जो जिन्हां ने समय नूं संभालिया है। मेरी माधो जी सत संगत मिले गुर प्रसाद परम पद पाया सुके। महाराज कहते संगत विच इन्नी ताकत है जी, सुकी हुई लकड़ जिहड़ी है ना वो एक बारी सुकी हो जाए तो मुड़ के हरी नहीं होती। गुरु नानक दे घर दे विच इस तरह दीयां बहुत साखियां ने जिन्हां ने गुरु की संगत की, संगत की सेवा की। दो चीज़ें गुरु की संगत की ते संगत की सेवा की। उन्हां रूहां दे विच इन्नी ताकत आ गई, इन्ना बल आया कि जो महाराज रोज रहराज साहिब की ये पौड़ी है, मेरी माधो जी गुर प्रसाद सूखे काष्ट, काष्ट कहते लकड़ नूं, कहते सुखी हुई लकड़ नूं भी संगत नज़र भर के वेखे तो वह हरी हो जाती है। ते महाराज सच्चे पातशाह कहते तेरा अंदर भी सुक्का पिया सड़िया पिया है, धंधियां दे विच, चिंता दे विच, विकारां दे विच। जे लकड़ हरी हो सकती है तो तू भी संगत विच आउणा शुरू कर। गुरु साहब तरस करनगे, तेरा अंदर भी हरिया भरिया हो जाएगा। सुभाव संता दे जो जिहड़ी संगत करदे हो तो महाराज सच्चे पातशाह हरे भरे कर दिंदे हैं। चिंता भाजी जाती है, हौके दूर नस जाते, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। महाराज कहते तू सुन के तो वेख, तू
तू तो टीवी च गाने सुनता रहा, तेरे घर च बाणी चले, तेरे घर च रब की सिफत चले तो तेरा घर भागां वाला हो। सो महाराज सच्चे पातशाह जी बदियां छडाउंदे ने। अज महाराज जी ने भाई मरदाने नूं लैण जाना है, जो बचना करके थोड़ा जिहा रस्ता भड़क गया, ते गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी चौंकड़ा मार के बैठे सन ते सुरत करके मरदाना किले ना बजाए ते बजा होया सुरत करके गुरु नानक साहब नूं आवाज़ां पिया मारदा, महाराज आ जाओ, किरपा करो, सतगुरु मैनूं बचा लवो। ते महाराज कहंदे जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। जदों कहंदे कोई चारा ना चले, उदों महाराज दे अगे देग लैके अरदास करिया करो, कोई ना कोई हल जरूर निकलदा। तां सवेरे एक सिंह मिलिया ते रोण लग पिया, क्या भाई साहब तुसीं इन्ना चिर आए नहीं गुरुद्वारा साहब? कहंदे जी चारे पासियों कारोबार बंद हो गया, बच्चों के भविख नेरे च गए तो मैं ना शराब पीन लग पिया। कहंदे मैं 35-40 दिन रज के शराब पीती, ते मैं क्या फिर दुख घटिया? कहंदे नाल ही रो पे, कहंदे की करा नहीं घटदा, पी लेना ते सौ जाना है। मैं क्या नहीं भलिया, साडे गुरु ने आख्या है सबो भजै आसरा, चुकै सब असराओ। शराब नहीं पीनी, मर जाएंगे, फिर कारोबार चल पैणगे। नहीं भलिया, तेरे गुरु ने आख्या सबो भजै आसरा, सारे आसरे खत्म हो जान, चुकै सब असराओ, किसी पासियों माया ना आवे। कहंदे फिर की करी, चित आवे उस पार ब्रह्म जिन्ने तेनू बनाया, जिन्ने तेरे मत्थे ते लेख लिखे आ, जिन्ने ओहदे कोल चल जा, ओहदे कोल आ जा, फिर तू सही है। हुण आपां बच्चे हैं, जो अपने को खर्चा पानी मुक जे ते आपां आपदे बापू को जाईदा, जां मां नूं कहीदा बापू तो लैके दे। तो इस तरह करके गुरु ग्रंथ साहिब साडी मां भी ते प्यो भी है। ते जिन्हें आपां नूं जन्म दिता है, सवास दिते, शरीर दिता, दुनिया ते भेजिया, उहदे कोल आ जाइए, आपे करूगा ही कुछ। ते इन्नी क यकीन हैगा जी, इहदे घर जिहड़ा शरधा रख के आ जांदा, कहंदे दाता है दातां वरताउण वाला, तू झोली रौला ना पाया करो। असीं की करदे, जे खुशी हुंदी तां भी रौला ज़्यादा पा लैंदे, जे गमी हुंदी तां भी हर किसी नूं रो रो के विखाउणे। नहीं, महाराज कहंदे दाता है दातां वरताउण वाला, तू झोली फुलाई जा चुप करके। इनू पता है साहब नूं झोली नूं किवें भरना, तू झोली वधाई जा चुप करके। हाँ, इदां करके आके बह जा करो, पाऊगा ही। कहंदे किसे ताई भी पता नहीं लगन दिंदा, जिद्दण दिंदा चुप कर। टाइम लग जाता की वे। अज तो 5 साल पहला आपकी जिंदगी वेखो, सारे जन कित्थे बैठे सी आपां। उदों होर पिछे चल जाओ 5 साल, उदों होर 5 साल। मेरी 30 साल एज है, 7-8 च बच्चे नूं सोची आ जाती। 25 सालां दे विच जिंदगी च बड़ा कुछ बदल गया। जे दिन वो नहीं रहे ना, रहने भी नहीं है, पर एक चीज़ नहीं मिलनी, गुरु की संगत ते गुरु का प्यार। ये नहीं कितों मिलता। गुरु नानक दे हट तो मिले सौदा, दे के सिर तो लई खरीद बचा। कहंदे सिर भी देना पै जे ना बाबे नानक का सौदा लैण लई, ते लै लिओ सस्ता ही जे। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहंदे वो दाता है दाता वरताउण वाला, तू झोली फुलाई जा चुप करके। आके बह जाइदा रोज, आपे उन्हें पैदा किया, उन्हें जन्म दिता, नक मूँह दिता, गुरदे दिते, किन्नी प्रॉपर्टी दी है।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੈ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਵੀ ਆ, ਸਵਾਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਜੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਵੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾਤੀ ਠੋਬੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਨੱਕ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ, ਬੁੱਲ ਕੱਢੇ ਆ, ਭਰਵੱਟਾ ਕੱਢਿਆ। ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਰੀਝ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਣ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ। ਗਰਭ ਅਗਣ ਤੇ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਜਿਆ, ਜਾਣੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਪੇਟ 'ਚੋਂ। ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਪੇਟ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਬਾਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਮਾਮੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਰੁੱਲ ਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਚਾਚੀ, ਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕੀ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਛਕ ਛੁਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ। ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਚੁਮਚਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੋਤੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦਲੀਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਊ। ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛਤਰੀ ਮਾਰਦੇ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਹੈ ਹੁਣ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਬਣਾਓ ਸਿੱਖੋ, ਹੁਣ ਬਣਾਓ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 20,000 ਤਨਖਾਹ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਸੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚੰਨੂ ਵਾਹਵਾ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੇ ਹਰਨ ਲੱਛਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਲਾਦ ਮਾੜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਭੇਡੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਂਗੇ? ਲਾਓ ਹਸਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਡਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਊਗਾ? ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਖਾਂ ਭਰਿਆ, ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬੱਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
प्यारिया बस मेरे 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 गोविंदा 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 हर कर कृपा मन वस जियो 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 बस मेरे प्यारिया बस मेरे प्यारिया बस मेरे प्यारिया बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा बस मेरे गोविंदा बस मेरे गोविंदा बस मेरे गोविंदा प्यारी सारी सास आओ गुरु ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 12 ਮਹਾ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ 12 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 12 ਮਹੀਨੇ। ਮਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਓਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਰੀਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਰਹੀਮ। 199 ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਪ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 100 ਨਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਇੱਕੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਦੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂ ਬੈਠੇ। ਜਮੀ ਤੁਹੀਂ ਜ਼ਮਾ ਤੁਹੀਂ ਮਕੀ ਤੁਹੀਂ ਮਕਾ ਤੁਹੀਂ ਅਪੈ ਤੁਹੀਂ ਅਪੂ ਤੁਹੀਂ ਤੁਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂਬ ਹੈ, ਅਪੂਜਾ ਸਭ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਲੈਣ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਬਾਦਤ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੇ 20 ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, 20 ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ 250 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਘਰੇ ਜਾਪ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਟਿਕਾਊ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਟਿਕਾਊ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜੰਮਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਬਲ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਖਣੀ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਉੱਠ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਗਾ ਆਪਾਂ, 7-8 ਦਿਨ ਬੀਜ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, 9ਵੇਂ-10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੂੰਬਲੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਫ ਆ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਿਕਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਫਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੰਬ ਸਵੇਰੇ ਲਾਇਆ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਬ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਤੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਤੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਤੇ, ਫਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਧੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਤਾ, ਵੇਖੋ ਗਿਆ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਿਕਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਦਰੋਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਦੋਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਭਾਦਰੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਦੋਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਦੋਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ, ਭਾਦੋਏ ਮਹੀਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋ ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ ਮਗਰ ਪੋ ਮਾਘ ਫਗਣ ਚੇਤ ਸਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਦੋਏ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ, ਭਾਦੋਏ। ਦੱਦੇ ਨੌਕੜੀ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਦੋ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਸਾਵਣ। ਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਭਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਹੈ। ਦਰਖਤ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਧੁੱਪਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਦੋਏ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੜਕੇ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਏ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੜਿਆ ਖੁਸਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੀ ਹਾਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੜੇ ਹੋਈਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਏ ਦੋ ਭਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਹੱਸਦਾ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਗੋਰਾ। ਇਹ ਦੋਏ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਦੁਬਦਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਮਰੋੜਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਥਾ 'ਚ, ਅੱਜ ਉੱਦਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੁਣ? ਜੇ ਹੱਸੀ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਰੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਲੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਵੀ ਘਰੇ ਕਿਤੇ ਕਲੇ ਕੁਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 200 ਜਾਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡਨੈਸ ਕਰੂੰ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ। 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ 2 11। ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, 11 ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਭਾਦੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਦੋ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ। ਆਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਪੂ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਲਾਈਟ ਬੁਝਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣ? ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਸੂਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਚਾਦਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਆਮ ਹੀ ਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਨਾਲ, ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਭਰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੜੋਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ। ਤੇ ਭਰਮ ਏਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾ ਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਿਨਾਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਈਆਂ,
ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਲੋਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ। ਭਰਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ, ਭਰਮ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਲੈ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਤੇ ਹੱਲੜ ਪੱਲੜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋਏ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਰਮ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਤਾ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲਖ ਸਿਗਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਅੱਧੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ। ਕਈ ਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਕਈ ਲੜਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 32 ਲੱਖਣ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ, 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਹਿਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ। 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਤੇ 32 ਲੱਖਣ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32 ਦੇ 32 ਮਿਲੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ 5-7 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮੱਥਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਬਾਪੂ ਵਰਗਾ ਕੋ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੱਕ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ 32 ਲੱਖਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿੜ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਲੱਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ। ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਉ ਮੁੰਦੇ। ਚੂੜਾ ਭੰਨ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਥਾ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ 2 ਵਿਆਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੂੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਤੇ ਨਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮੈਕ ਪੀੜੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡੀਕਣ ਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਰਗ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ, ਐਨ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਉ ਸਣ, ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਉ ਮੁੰਦੇ, ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੂੜੇ ਪਾਏ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਮੁੜਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਖੁਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕੋਠੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਚੱਟਣੇ ਆ। ਆਏ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਰਾਉਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹਵਾ ਟਾਇਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਖਤਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਏ ਮੁੰਦੇ, ਸਹੁਰਾ ਤੋ ਅਬਰਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਛੱਡੀ, ਪਿਓ ਛੱਡਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਮਨੀਅਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇਵੰਗੁੜੀਆ, ਸੋ ਸਹਿ ਕੰਠ ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹੜੀਆ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਜੰਟ ਮਰ ਜੇ, ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਵੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜੰਟ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਿ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨੀਅਰ, ਮਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜਾਰਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੜੀਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਬਾਂਹ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨ ਸਸੀ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਧਰ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਇਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨ ਸਸੀ, ਭਾਵ ਬੋਡੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੰਜਾ ਰੱਖਤਾ, ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਨਾ ਪਖੰਡ ਜੀ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੰਜਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਭੂਤ ਹੈ। ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ, ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਖੁੱਡਾ ਵਾ, ਖੁੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਲਾ ਵੀ, ਖੁੱਡਾ ਵੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਖੁੱਡਾ ਵਾ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਆਈ, ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠੇ। ਸਾਫ਼ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਆ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਾਦੋਂ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ, ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੂ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਲਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਾ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਈਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ?
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨੌਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਗੇ, ਲੰਮੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਗਾਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। ਸਫਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਲ, ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਓਏ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕਣਾ। 4 ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਏ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਰੌਲਾ, ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਫਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਸੰਗਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਸਾਰੇ, ਏਦਾਂ ਜੋੜੋ, ਐ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੋਤੇ ਨੌਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂ? ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਗੇ। ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ, ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਕਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਆ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਆ ਆਪੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਚਨ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਮਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ, ਲੀਰਾਂ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਧੋਲਾ, ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਮਰੁੜੈ ਤਨ ਕਪੇ, ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢਦੇ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲ।
ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਮ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਜੋੜੋ ਹੱਥ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ। ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਈਏ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਏਤ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜੇ ਹੋ। ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਈ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਥਾ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਟਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਮਸਤ ਦੁਨੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ। ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਈ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨੇ ਬਿਠਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਟਿਕਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਬਿਤ ਮੋਕੋ ਲੀਨੋ ਸੰਗ ਅਰਬਿੰਦ ਨੈਣ ਗਏ ਤਾਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਡਕ ਰੂਪ ਮਰਦਾਨਾ ਜਹਾਂ ਬੈਸੀਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਰਦਾਨੇ ਮਗਰ, ਆਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਰੇ। ਜੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਰਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਮਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਸਮੈਕ ਵੀ ਪੀਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਛਿੰਦਾ। ਅਸਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਆ ਦਰਬਾਰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੇਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਰੇਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਸੰਗਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਘਾਬਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। 19-21 ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਜੂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੀਰ ਹੀਰ ਦੂਰ ਹੀ ਤੇ ਭੂਰ ਹਰ ਖਾਏ ਉਠਿਓ, ਨਾ ਸਪੁਰ ਕਾਏ ਕੁਰ ਅਵਨੀ ਹਨੇਸੀਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਂਢੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਬਰਾਗ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਸ ਔਲਾਦ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲਤੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ, ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸਗੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਘੋੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, 10 ਗੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰੋ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 4-5 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੁੱਖ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਫਰਾਟੇ ਨਾਸਾਂ ਫੁਰਕਾਏ ਖੁਰ ਅਵਣੀ ਹਨੇਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਇਆ ਭਇਆ ਬਨ ਮੁਖ ਔਰ ਨਾ ਚਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਦੇਖ ਦ੍ਰਿਗ ਬਿਗਸਤ ਬਦਨ ਕੁਸੇਸੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਭੈਂ ਭੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੇਡੂ ਜੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਖੁਰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਗਏ ਤਿਸ ਆਲੈ ਦਇਆਲ ਦਰ, ਠਾਂਡੇ ਪਏ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਚੀਰ, ਸਜੇ ਸ਼ੁਭ ਬੈਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ, ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੂਣਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਤੋੜੇ। ਸੱਚੀ ਕਈਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲ ਪਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਦਾ। ਤੁਮਾਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਸਜੇ ਸੋਭ ਬੇਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਕਾਮਨੀ ਜੇ ਕਾਮ ਰਤ ਭੋਗ ਅਬਿਲਖ ਹੇਰ ਕਰ, ਧਾਮ ਦਰ ਚਾਮਲੀ ਅਪਾਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਵੜੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ? ਗੰਦਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਣੀ ਜੇ ਕਮਰਤ ਭੋਗ ਅਬਲਾਖਾ ਔਰ ਹੇਰ ਕਰ ਧਾਮ ਦਰ ਚੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਫਕੀਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਗੈਸ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਖੜੋਤੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਦੀ। ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਹਾਲ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ? ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਧੌਣ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਜਾਣ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, 3-4 ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਕੰਬਲ ਚੱਕ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਥੇਰਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਤੀ ਚਾਰ ਬੈਠੀ ਤਾਹਾਂ ਦੋਏ, ਉੱਠ ਦੌੜ ਆਈ ਤੰਤ ਲੀਏ ਹਾਥ ਮੰਤ, ਮੁਖ ਤੇ ਉਚਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਤਵੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਤਵੀਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ PhD ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤਵੀਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਬੱਧੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ। ਕਿਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੁਲਕਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੀਜ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵੀਜ ਪਾਇਆ ਕੱਟੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਮੱਝ ਸੂੰਦੀ ਤੇ ਕੱਟਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਤਵੀਜ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਜਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੁੜਕਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਜੇ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮਰੂਗਾ। ਤੂੰ ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਸ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਲੋਚਨ ਨਚਾਏ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿਖ ਰਾਏ, ਕਰ ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਏ ਉਰ ਹਰਖ ਸੁਤਾਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਗਤੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾ ਕੇ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੋਹੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕਮਲੀਓ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੰਤ ਜਬ ਡਰ ਨ ਲਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਈ ਤਤਕਾਲ ਮਿਡ ਕੁਲ ਟਾਕੋ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਟਵੇਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਵੀਜ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਆਖਿਆ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇਡੇ, ਉੱਥੇ ਭੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦ ਕਲਾਸੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਭ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਭ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ। ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਰਫੀ ਆ ਗਈ, ਕੇਲੇ ਆ ਗਏ, ਸੰਤਰੇ ਆ ਗਏ, ਖਜੂਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਵੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, 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 ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ